مولا حسین تو اس کریم ذات کا نام ہے کہ اگر اس کریم دروازے پر پہنچ کر انسان کچھ نہ کرے، صرف یہ کہہ دے کہ مولا میں آپ کا ہوں، تو چاہے اس نے کوئی اور کام مولا کے لیے کیا ہو یا نہ کیا ہو، مولا اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور نہ صرف اپنا بناتے ہیں بلکہ وہ اعزاز عطا فرماتے ہیں جو جناب حر کو عطا فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ مولا حسین جو جناب حر سے فرما رہے ہیں، اس جملے کو آپ تاریخ میں اس سے پہلے ایک اور مقام پر بھی دیکھیں گے۔ وہ کون سا موقع تھا؟ جب نبی نے علی سے فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ تو جو اعزاز نبی کی نگاہ میں علی کو حاصل ہے، وہی اعزاز حسین کی نگاہ میں ان کے عزاداروں کو حاصل ہے۔ انہوں نے کیا خوب کہا کہ آج وہ قرآن اترا ہے کہ جس کے واسطے ہمارا عقیدہ ہے، قرآن ہے، ناطق قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، محافظ قرآن ہے، راسخون فی العلم ہے، آج وہ قرآن اترا ہے کہ جس کے واسطے رحل ہے دوش پیمبر کربلا جزدان ہے۔ تو آج اس ہستی کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کے لیے بستر بنتے ہیں تو پیغمبر کے شانے بنتے ہیں، جن کے لیے بستر بنتے ہیں تو علی مرتضیٰ کا سینہ بنتا ہے۔ تو شہداء وہ ہیں کہ جن کی ولادت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے آیہ تطہیر میں سرکار سید الشہداء، آیہ مباہلہ میں سرکار سید الشہداء، آیہ مودت میں سرکار سید الشہداء، سورہ دہر میں سرکار سید الشہداء، سورہ کوثر میں سرکار سید الشہداء۔ بہت آسانی سے آپ سنتے جا رہے ہیں اور میں لفظوں کے اندر آپ کی خدمت میں اشارتاً قرآن کریم کی آیتیں بیان کرتا جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو ایک آیہ کریمہ کی اہمیت جاننا ہو تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آیت نازل کروانے کے لیے کسی نے حالت رکوع میں 40 مرتبہ زکوٰۃ دی تھی۔ ایک آیت کی قیمت یہ ہے کہ اگر اپنی شان میں نازل کروانا ہو تو علی مرتضیٰ کی طرح انہوں نے بھی کوشش کی کہ 40 مرتبہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، فقیر کو تیار کیا، جب میں رکوع میں جاؤں تو میری انگوٹھی لے لینا۔ اس کے بارے میں کیا خوب کہا کسی نے کہ ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ نہ ایسی نماز کو خدا قبول کرتا ہے، نہ ایسی زکوٰۃ کو خدا قبول کرتا ہے جو دل سے نماز پڑھی جائے، جو دل سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ پھر آیت نازل ہوتی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء وہ ہیں کہ کتنی ہی آیتوں کے اندر پنجتن پاک کے ساتھ شامل ہیں، آیہ تطہیر ہو، آیہ مباہلہ ہو، آیہ مودت ہو، آیہ خمس ہو، سورہ دہر ہو، سورہ کوثر ہو، اور یہ کتنے برس کے بچے ہیں۔ محسوس کیجئے گا، سن 4 ہجری کو مولا حسین کی ولادت ہو رہی ہے، سن 4 ہجری کو، اور پیغمبر اکرم کی رحلت ہو رہی ہے سن 11 ہجری کو۔ 4 ہجری سے 11 ہجری تک کا فاصلہ کتنا کم فاصلہ ہے، اور اسی فاصلے کے درمیان ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آیہ کریمہ جو مولا حسین کی شان میں نازل ہو رہی ہے، یہ گویا 6 اور 7 برس کے بچوں کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ انہیں طہارت کی سند دی گئی، ان سے محبت کرنا واجب قرار دیا گیا، اور جب یتیم مسکین اور اسیر آتے ہیں تو یہ بچے ہیں جو اپنا کھانا یتیم مسکین اور اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کی محبت میں کچھ دیا جاتا ہے تو پھر آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر آیتیں لینے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو پھر آیتیں نازل نہیں ہوتی، پھر کیا نازل ہوتا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ پوچھو یزید سے تیرا راز کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راز کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا، اور واقعی یہ حقیقت ہے۔ کہاں مدینہ کے رہنے والے، کہاں کربلا میں بسنے والے، اور پوری دنیا میں ان کا جشن منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ان کی عزاداریاں کی جاتی ہے۔ لوگ تو ابھی صرف 40 کے جلوس کو دیکھ کر حیران ہیں، پوری دنیا کی عزاداری کو شمار کرنے لگے تو حیران ہو جائیں گے کہ حسین کے نام پر دنیا کتنا قربان کرتی ہے۔ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد، اب اس سے بڑھ کر شکست کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں تو وہ ہیں کہ جو صرف اختصاص رکھتی ہے مولا حسین کے ساتھ، ورنہ کچھ آیتوں کے اندر تو پنجتن پاک بھی شریک ہے، کچھ آیتوں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام شریک ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اختصاص رکھتی ہے مولا حسین کے ساتھ۔ وہ کون سی آیت ہے؟ چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
फरमाते हैं इक़राउ सूरत वल फज्र फी फराइदिकुम व नवाफिलकुम फइन्नहा सूरतुल हुसैन इब्न अली। फरमाते हैं कि अपनी वाजिब नमाजों में और अपनी मुस्तहब नमाजों में सूरह वल फज्र की तिलावत करो, क्योंकि सूरह वल फज्र सूरह हुसैन है। पूरे कुरान में किसी और नाम से सूरह मिले या ना मिले, एक सूरह मोहम्मद मिलेगा, एक सूरह हुसैन मिलेगा। अगर पैगंबर के नाम का सूरह है तो दूसरा सूरह हुसैन के नाम का मौजूद है। इसलिए तो फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। और फिर आगे मामला यह है, एक हदीस का और जुमला मैं आपके खिदमत बयान करूँ, लेकिन सूरह वल फज्र की बात को मैं मुकम्मल करूँ। चढ़े सरकार से मालूम किया गया कि क्यों कहा जाता है सूरह वल फज्र को सूरह हुसैन, तो बयान फरमाया क्योंकि जब इसका इख्तिताम होता है तो इन जुमलों पर होता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलटा, इस हालत में कि तू अपने रब से राजी हो और तेरा रब तुझसे राजी हो। यही है बात, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, रादियतम मरदिया, तू अपने रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो। दुनिया में कितने ऐसे अफराद होंगे जो कहें कि हम अल्लाह से राजी हैं, और शायद कहने वाले भी हों, लेकिन जब आसाइश होती है, आराम होता है, सुकून होता है, तब तो कहते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। लेकिन जहाँ मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो फिर कहते हैं कि अल्लाह को हमारा ही घर नज़र आया था, अल्लाह को मैं ही नज़र आया था। तो जो मुश्किलात पर भी कहे कि मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, उसे हुसैन कहते हैं। जो मुश्किलात पर भी कहे, जो अपने बेटों को कटवा कर ये कहे, जो अपने घराने को लुटा कर कहे, उसे कहते हैं हुसैन जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी। और शायद दुनिया में आपको कोई ऐसा नजर आ जाए जो कहे कि मैं हर हाल में अल्लाह पर राज़ी हूँ, मैं हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, शायद आपको ये कोई कहने वाला नजर आ जाए, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आएगा जिससे अल्लाह भी राज़ी हो। क्योंकि ये दो मरहले हैं, एक मरहला ये है कि मैं कहूँ कि मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, दूसरा मरहला यह है कि अल्लाह कहे कि मैं भी तुझसे राज़ी हूँ। ये हो गए दो मरहले, राज़ियत मर्ज़िया, मैं अल्लाह से राज़ी, अल्लाह मुझसे राज़ी। एक तीसरा मरहला भी है, और उस तीसरे मरहले में सिवाय अहले बैत अतहार मुसल्लम के कोई और शरीक नहीं। वो कौन सा मरहला है? वो इसी हदीस के बाद नजर आता है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। ये हदीस वो है जो सही तिरमिज़ी में मौजूद है, और सही बुखारी के जो अल्फाज है वो ये है, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। ये ज़हन नशीन रहे, और उसके बाद अहले सुन्नत से ये कभी भी किसी मौके पर गुफ्तगू करने का मौका मिले तो इस तरीके से पेश कीजिएगा, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, सही बुखारी के अल्फाज। लेकिन दोनों मकामात पर आगे जुमला मिलता है कि पैगम्बर ने शाह फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। अब तवज्जो फरमाइएगा, पैगम्बर ने शाह फरमाया है कि खुदा उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। तो ये तीसरा मरहला है। एक मरहला ये है कि हुसैन अल्लाह से मोहब्बत करें, दूसरा मरहला यह है कि अल्लाह हुसैन से मोहब्बत करे, तीसरा मरहला यह है कि जो जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगे। इस मरहले में कोई और शामिल नहीं है सिवाय पंजतन पाक के। और अगर आपकी बेदार समाते मेरे साथ हैं तो मैं चौथा मरहला भी पेश करूं। अब चौथा मरहला कौन सा बच गया कि जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। अब चौथा कौन सा मरहला है? एक और हदीस जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, पैगंबर ने शाह फरमाया, फातिमतु बज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। फातिमा ज़हरा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इन्हें गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, और जिसने मुझे गज़बनाक किया उसका अंजाम वाज़ेह है कि खुदा को गज़बनाक किया। तो चौथा मरहला क्या हुआ? पहला मरहला यह है कि पंजतन पाक अल्लाह से राज़ी, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में है, अल्लाह मोहब्बत करता है इनसे, जो जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह उनसे मोहब्बत करे। और चौथा मरहला यह है कि जो जो इनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह उनसे बुग़्ज़ रखे। इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखने वाला है अल्लाह उनसे बुग़्ज़ रखने वाला है। अब समझ में आया जो रोज़ाना नमाजी नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। परवरदिगारा उनका रास्ता देना कि जिन पर नेमतें नाजिल हुई हैं और जिन पर तेरा गज़ब नाजिल नहीं हुआ है। पंजतन पाक वो हैं कि जिनसे खुदा गज़बनाक नहीं हुआ है, और वो दर्जा अता फरमाया है कि जो जो इनसे मोहब्बत करे उनसे खुदा मोहब्बत करे। तो हमें उनका रास्ता देना जिनसे तू गज़बनाक नहीं हुआ है, जिनसे तू गज़बनाक हुआ है वो दूसरों का रास्ता है।